everyone. This video has included all the permissions of the public who are all involved in this video. So kindly subscribe and give your comments, views. Enjoy the video. Thank you so much. Friends, good evening. ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಶ್ಮಿತಾ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಏನಕ್ಕೆ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ದ ಕಾಮನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಪ್ಯಾಚಪ್ಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಯೂತ್ಸಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮೈಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಬೇಸಿಕಲಿ ನನಗೆ ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ಸಿಂದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇದ್ದರೆ ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ನೈಸ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ನೈಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. ಕಮ್. So here two peoples are, we can see here. Hello, myself Rashmita and yourself. So basically today I want to get the information like now in this generation boys and girls will be like they will be talking about the love, breakup and patch-up. This I wanted to know, what do you think about the love, the word which comes in your mind? What do you think about that? See, what are the basic things when we are teaching to a kid? Food, shelter, first think of companionship. When these things are not there in mind, other things come into mind. This is not good or bad. So the situation is more like you want it, or you don't want it. So it's more basically like love happens to people who have all of this, right? Shelter, food, everything. And it will be sustainable. How does it So- be like just going So to they can go to their home, have nice food and stay, right? So that is when they start thinking of all this crap. But not people who are lack of all these facilities, right? They think of living in sustained life, a self-respected life. So basically it's an infatuation, that's all. Because I think till 24 we don't have that maturity to really feel that we need a partner or someone. Okay, fine. In this generation, the people will get the more breakups. So, what do you think? Like, if you think that boys will get first breakup or girls will get first breakup, according to you? See, depends on who gets a better looking partner. A guy gets a more attractive one, he'll break up. Simple as that. He'll find 1,000 reasons, he'll break up. A girl gets a better way, options, you will go to the better one. right? So that is how it works. You go to the next one. So the options might be a better partner or a better opportunity. Maybe he got a better job or something. Very good. It's all on better options in life. So, if you get, like, for example, I'm asking, if you get in a relationship, what type of girl you will be expecting in your life? Like, what kinds of, like, you have to maintain the relationship with you guys? It's not like maintaining a relationship is so easy as like reading in a book. It depends on situation. We should understand us. We should understand them. Fine. Yeah, situation based. Okay, so it's more like not demanding too much of filmy stuff. She should be practical, So that's what matters. We don't expect much. Okay, thank you for your opinion. Thank you. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾವು ಇಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನಿಬ್ರು ಒಂದು ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಗರ್ಲ್ ಆರ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳೋಣ. ಬೇಗ ಬನ್ನಿ. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. Hi. ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಶ್ಮಿತಾ. Yeah. ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? My name is Megha. ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? Okay, you're basically from Mysore? Yeah, I'm from Mysore. Okay, fine. I wanted to know some like common topic that have taken love. So I want your opinion about the love and the relationship, which is trend in this new generation with the youth. So what do you think? What is love when it comes to your mind? This affection, which comes from family also, not only for the girls and boys, or brothers or friends, whatever. Okay, according to your Mohan. ನಾನು ಲವ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಲವ್ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ ಲವ್. ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನು ಲವ್ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ಫೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಇವಾಗ ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಾ, ಬಾಯ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರಾ? Obviously girls. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದೆಯಾ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತೀರಾ. ಸೊ ಎನಿ ರೀಸನ್ಸ್
And you're being a girl, you're saying that girls will get breakup. I guess you have a experience. No, not an experience. I'm telling that. ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಆ ಥರ. ಇನ್ನೊಂದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನೇ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. 24 hours ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು, ಇವನ್ ಚಾಟ್ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಗುಡ್ ಅಂತ ನಂಗೆ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಲೈಫ್ನ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇದು ಲವ್ ಲೈಫ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವರು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ರೀಸನ್ಸ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್ ತುಂಬ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು? ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಮೊದಲೇ ನಂಗೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋದು ನಂಗೆ ನಿಜ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು, ಆ ರೀತಿ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಕಮಿಟ್ ಯಾವತ್ತೂ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನು. ಬಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫೈನ್. ಹಾಗಾದರೆ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮದು ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ? ಹೇಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಅವ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನಾವು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಲೈಫ್ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯ. ಆವಾಗ ಲೈಫ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾನು ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಬ್ರೇಕಪ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ದಟ್ it's depend on our understanding and our situation. So thank you so much for your opinion. Thanks a lot. Thank you. Fine guys, we got a 4 opinions in the public. So next we'll search for any guys will get or a girls will get. Come fast. So here there are 2 boys are sitting. Just will go through their views. Hi, myself Rashmita, and yourself? Dhruva. And yourself? Okay, basically you are from Mysore itself. So today I have taken a topic like love. So what do you think when it comes to your mind? It is love. Parents. Okay. Parents affection ಹಾಗೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ? ಲವ್ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಅದು ವರ್ಡ್ನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲವ್ಗೆ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Okay, fine. So you have a family affection and you have a who will come and fulfill that place. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಈ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದು ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡೋದು ಬಾಯ್ಸಾ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಲ್ಸಾ? ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂ? ಪಕ್ಕಾ ಗರ್ಲ್ಸ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಪಕ್ಕಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ನೋಡಿರ್ತೀರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನೆಲ್ಲ, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಕೋಪ. ಓಕೆ. ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ಬೇಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಒಂಥರ ಬಾಯ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅವರು, ಬೇಗ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಹೇಳೋದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಬಾಯ್ಸ್ ಇದು ಏನು ಲೈಕ್ ಅವ್ರ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಏನು ಇರಲ್ವಾ? ಅವ್ರೇನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇರಲ್ವಾ? ಅವರೇ ಜೀವ ಆಗೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ಗರ್ಲ್ಸಿಗೆ ಅವ್ರ ಜೀವ ಆಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ ಫೈನ್. ನೀವೇನಾದರೂ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವ ಥರ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು? ಲೈಕ್ ನೀವು ಏನೇ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾ? ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಅವ್ರ ಪಡೆಗೆ ಅವ್ರು ಇರಲಿ, ನಾವೇನು ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಇರೋ ಥರನೇ ನಾವು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So basically you think girls will break up first and the situation will get the things. Okay, thank you so much for your opinion. ಆಗಾಗಲೇ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಜನದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯೂ ಸಿಕ್ತು. ಸೊ ನಮ್ದು ಇಲ್ಲೊಬ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಬಾಯ್ ಒಬ್ರು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಹಿಮ್ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ವಾಟ್ ವ್ಯೂಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲವ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ಸಾರಿ. It's okay sir. Chalega. So what do you think about love when it comes to your mind? I think love is business. You think it is a business? How come? ಕೆಲವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. Okay. ಕೆಲವ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲವ್ವಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಲವ್ ಅಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಬ್ರೇಕಪ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಾ? ಐ ಥಿಂಕ್ 50-50. ಯಾವ ಥರ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಯಾರೋ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದು, ನಮಗೂ ಯಾವುದೂ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ, ಕೆರಿಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಏಜ್, ಸರ್ಟನ್ ಏಜ್ 22-23 ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು ಗರ್ಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಟೀನೇಜಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಅವಳು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಳು ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸರ್ಟನ್ ಆ ಗರ್ಲ್ಸ್ 22-23 ಆ ಏಜಲ್ಲಿ ಅವ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ
ಸೊ 50-50 ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ 70-30 ಅಂತ 75-25 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 75 ಗರ್ಲ್ಸ್ 25 ಬಾಯ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನು? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು? ಅಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ, ಪ್ಯಾಚಪ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸಮ್ ಕಾಮನ್ ವ್ಯೂಸ್ ಸರ್. ಕಾಮನ್ ವ್ಯೂಸ್, ಪ್ಯಾಚಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರೋ ಏನೋ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸರಿ ಸರ್, ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಹಾಗಾದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾವು ವ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಯ್ತು. ಇವಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟುಮ್ಟುಮಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳೋಣ ಅವ್ರ ವ್ಯೂಸ್. ಹಲೋ. ಹಾಯ್ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಶ್ಮಿತಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಸರ್, ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾನೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಲೈಕ್ ಲವ್ ಅಂತ ಥೀಮ್. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಥೀಮ್. ಲವ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಆ ವರ್ಡನ್ನ ಮೈಂಡಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಮಾಯೆ. ಅದು ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ, ಬರೀ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವಾಗ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ತುಕಾಲಿ ಪ್ರೀತಿ. ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರೀತಿ. ಇವಾಗಿನ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಪ್ರೀತಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೀನಿಂಗೇ ಇಲ್ಲ, ಹುಡ್ಕೋಕೆ ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ. ಲವ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸರ್, ಹಾಗಾದರೆ ಓಕೆ, ಈಗ ಯೂತ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಬಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರ, ಗರ್ಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ? ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಸಿಚುಯೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವ ಥರ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ? ಈಗ ಗರ್ಲಿಗೆ ಗಾಂಚಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ, ಬಾಯ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅವ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ. ಇಬ್ಬರ ಜೊತೆ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರು ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ನಿಮ್ಮ ಜಗಳ ಇರೋ ಕಡೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬರು ಬಗ್ಗಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಇಬ್ರು ನಾವು ಬಗ್ಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಕಿತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಿಗೆ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅವ್ರ ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಪಕ್ಕಾ Expectations. ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಹುಡುಗಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅವಳು. ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಹುಡುಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ರೇಕಪ್ ಜಾಸ್ತಿ 50-50 ಸಿಚುವೇಶನ್ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಕ್ಟಿಮ್ ಒಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ ಅವ್ರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ರಶ್ಮಿತಾ ಅಂತ. ಸರ್, ನಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟಾಪಿಕ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಲವ್ ಅಂತ. ಲೈಕ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ, ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ವ್ಯೂಸನ್ನ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಲವ್ ಅಂದರೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಜನ್ರೇಷನ್ ಯೂತ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರೇಕಪ್ ಪ್ಯಾಚಪ್ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬ್ರೇಕಪ್ಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಕೆ. ಸೊ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡಿಂದ ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್? ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಥಿಂಗಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲರದ್ದು ವ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಯಿತು, ಎಲ್ಲರದ್ದು ಬಗ್ಗೆ ಒಪಿನಿಯನ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಯಾರ ಜೊತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಕಡಿಮೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಏನು ರೀಸನ್ಸು, ಯಾವ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಂಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಫೈನಲಿ ಈ ಟಾಪಿಕ್ನ ಇವತ್ತಿಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಯೋರ್ ಲೈಕ್ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನನಗೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ರಶ್ಮಿತಾ ಡಿಸೋಜಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. Give the likes and the views. Thank you so much.